दोस्तों एक बार फिर हाज़र चैनल रितेश लखी अनप्लग दे विच ते अज अपनी सीरीज़ दे 10वीं रिपोर्ट लैके हाज़र होया हाँ। गल होएगी अज विक्की गौंडर दी अते सुखा कालवा दी। सुखबीर सिंह सुखा कालवा जिसकी जिंदगी उत्ते एक फिल्म जिसका नाम शूटर सी वो भी बनी सी साल 2020 विच रिलीज़ होनी सी, लेकिन पंजाब दी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार वालों इस फिल्म के रिलीज़ उत्ते बैन लाता गया सी। गैंगस्टरां नूं वधावा देण लई या उन्होंने ज़्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाए जाने के मंतव के नाल फिल्म बनी हो सकती है, इस चीज़ का खदशा सरकार नूं सी। लेकिन एक अहम फिल्म सी जिस उत्ते की बैन नहीं सी लगना चाहिए। बहरहाल फिल्म तो मैं नहीं देखी, लेकिन ये जी पूरी आपसी दुश्मनी या रंजिश सी विक्की गौंडर की ते सुखबीर सिंह सुखा कालवा की, यदा पूरा एक आधार सी। ते क्योंकि साडी प्रॉपर सीरीज़ जी चलती पई है, जो कि पंजाब यूनीवर्सिटी की स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो शुरू होकर वक्-वक् पड़ावां तो होंदे होए वक्-वक् जिहड़े गैंगस्टरां नूं डील कर रही है, उस दे विच विक्की गौंडर ते सुखा कालवा तो बगैर ये सीरीज़ पूरी नहीं सी हो सकती। इस वास्ते इसका जिक्र करना पै रहा है। सो सब तो पहला तो मैं सुखा कालवा की गल करांगा। दोवें विक्की गौंडर ते सुखबीर सिंह सुखा कालवा की जिहड़ी मुलाकात है वो एक स्पोर्ट्स अकैडमी दे विच हुंदी है जलंधर दे विच। एक कोच जिहड़ा है लवली बाबा वल्लों ये दोवां की मुलाकात कराई जाती है। बाद दे विच सुखा कालवा वल्लों ही लवली बाबा का कतल भी किया गया, जिस दे बदले वजों ही फिर बाद विच विक्की गौंडर ने सुखा कालवा का कतल किया, उसनूं मारिया। एक लंबी चौड़ी कहानी है। सुखा कालवा नूं एक बहुत ही ड्रामेटिक तरीके दे नाल उसकी जिहड़ी हत्या करती जाती है। उस तो बाद उस हत्या तो बाद जिहड़े सारे कातल हुंदे ने, हत्यारे हुंदे ने, उस लाश के सामने डांस करते हैं, नचते हैं, भंगड़े पाउंदे ने ते वीडियो बना के वायरल करते हैं। सो एक बहुत ही सनसनीखेज घटना हुई सी पंजाब दे विच 21 जनवरी 2015 नूं, जदों कि सुखा कालवा नूं मारा गया। लेकिन उस तो पहला आपां पूरा पिछोकड़ ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। पंजाब के जिहड़े ज़्यादातर गैंग्स का जिक्र आता है वो मालवे के इलाके, खास करके फिरोजपुर, फाजिलका, अबोहर, इस बैल्ट दे विच बहुत वड्डी गिणती दे विच गैंगस्टरां दा जिहड़ा उभार है वो वेखण विच मिलिया। एक माहौल जिहड़ा है खास करके फिरोजपुर का शहर, मलोट, फाजिलका, इत्थों ही शेरा खुब्बन, रॉकी, जसविंदर रॉकी, फाजिलका ते नाल होर जयपाल भुल्लर वर्गे जिहड़े सारे लोग हैगे ने, ये सारे जिहड़े गैंगस्टर मन्ने गए ने वो इस इलाके चों आए ने। लेकिन दुआबे की धरती उत्ते एक अलग किस्म का एक कल्चर या एक माहौल रहा जिस दे विच कि कई जिहड़े गैंगस्टर पनपे। अज भी जग्गू भगवानपुरिया वर्गे कई गैंगस्टर हैगे ने जिन्हां जो कि बेशक जेलों में बैठे ने, लेकिन माझे ते दुआबे के इलाके दे विच काफ़ी सरगर्म रहे। इही इलाका जिथे भी चिट्टे की समगलिंग भी बहुत वड्डे पद्धर ते हुंदी रही है। इहो कारण भी है कि इत्थों के जिहड़े समगलर ते गैंगस्टर जिवें कि जग्गू भगवानपुरिया, उन्हां दे विच बहुत घੱਟ फर्क है। मोटा काम उन्हां दा समगलिंग का रहा है, चिट्टे की समगलिंग, हैरोइन की समगलिंग। लेकिन चिट्टे की समगलिंग के नाल नाल होर ऐसियां इलीगल गतिविधियां, गैर कानूनी गतिविधियां ये लोगों ने शुरू कीतियां। उस तो बाद ईवन कबड्डी की फैडरेशन नूं धमकाउण तक दे जिहड़े इल्जाम हैगे ने जग्गू भगवानपुरिया वर्गियां गैंगस्टरां उत्ते लगदे रहे ने। लेकिन सुखा कालवा जो कि कुछ गैंगस्टरां की लीग दे विच चलदा सी, दुआबे दे कुछ गैंगस्टर जिन्हां विचों कि सुखा कालवा मुख गैंगस्टर सी। मैं साल 2008 तो लैके 2015 तक की गल कर रहा है। ज़्यादातर समा जिहड़ा सुखा कालवा का जेल दे विच भी बीत्या, लेकिन कई साल ऐसे सन जो कि सुखा कालवा वालों तकरीबन 40 के आस-पास अपराधिक मुकदमे उस उत्ते दर्ज किए गए। लुट्टां खोहां, फिरौतियां, ये तमाम किस्म के केस उस उत्ते सन। लेकिन जिहड़ी नेड़ता सी विक्की गौंडर की ते सुखा कालवा की, ये जलंधर में शुरू हुई। एक स्पोर्ट्स अकैडमी जिवें मैं शायद पहला भी जिक्र किया है, उस दे विच मुलाकात हुंदी है। लवली बाबा इन्हां दी मुलाकात करांदा है। दोवें जुर्म दीयां गतिविधियां विच इकट्ठे तुरदे हैगे ने। इत्थे विक्की गौंडर का जिहड़ा भूमिका है वो मैं थोड़े जे वक्रे तरीके नाल तुहानूं दस्सण की कोशिश करांगा, क्योंकि दुआबे दे विच विक्की गौंडर का नाम विक्की गौंडर सी ते उसनूं मालवे की धरती उत्ते एक वक्री पछाण सी उसदी। हरजिंदर सिंह सी नाम उसका, जो कि ओरिजिनल नाम सी। अपने पिंड जदों जांदा सी मालवे की धरती तो जिहड़े भी उन्हें काम किए, जो कि ज़्यादातर शेरा खुब्बण दे नाल या उसके गैंग दे बतौर एक सबॉर्डीनेट किए, यानी कि शेरा खुब्बण दे गैंग दे विच एक बहुत छोटी कड़ी सी विक्की गौंडर, जिसका नाम हरजिंदर सिंह सी। क्योंकि उसके आस पास के लोगों को ज़्यादा उसकी पछाण नहीं सी। हरजिंदर सिंह एक सादा जिहा नौजवान सी, लेकिन दुआबे की धरती उत्ते उसकी एक वक्री पछाण सी। उसका नाम विक्की गौंडर सी ते उस सुखा कालवा के नाल मिल के भी कई उन्होंने वारदातां भी कीतियां। लेकिन इस दे नाल नाल बहुत से ऐसे गैंग्स के नाल रल के जिहड़ा विक्की गौंडर काम करया करता सी। सो उहदा जिहड़ा ऑपरेशन सी दुआबा ते मालवा दोवें थावां ते बराबर तौर पर चल रहा सी। जदों वो मालवे च हुंदा सी, वो जयपाल भुल्लर अते शेरा खुब्बण होना दे गैंग दे नाल मिल के काम करता सी। सुखा कालवा एक वक्री अलाइनमेंट के नाल दुआबे दे विच ऑपरेट करता सी। उसदे जिहड़े मेन गैंग दे मैंबर सन, उस दे विच निक्का, घुम्मण ते दिलजीत जिहड़ा पाना मुख सन। जग्गू भगवानपुरिया दे नाल भी उसकी एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन सी। जग्गू भगवानपुरिया जिहदा ज़्यादातर काम जिहड़ा सी वो चिट्टे दा सी। लॉरेंस बिश्नोई दे नाल बहुत चंगे संबंध सन सुखा कालवा दे।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰੌਕੀ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਗਸ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਈਵਨ ਰੌਕੀ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਟ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2008 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸਨੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਕੱਟੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਉਸਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਝਗੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰਬਡ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤੇ ਈਵਨ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਲਾਹੌਰੀਆ ਵੀ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਨੇ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦਾ ਰੋਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦੀ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੱਤਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਵਲੀ ਬਾਬਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁੰਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲ ਜਾਂ ਐਸੇ ਸੰਗੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ 2010 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਦੀ, ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਾ ਲਾਹੌਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਲਖੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਲਵਲੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਵਲੀ ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲਵਲੀ ਬਾਬਾ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਲਿਧਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਵਲੀ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਜਿਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕੁਟਾਈ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ
ਅੜੰਗਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਲਵਲੀ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਲਵਲੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਵਰੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਵਲੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝ ਤੇ ਨੇੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਵਲੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਹੋਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੜਕ ਸੀ ਉਹ ਸੇਖੋਂ ਕਰਮਿੱਤੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ 2012 ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਈਵਨ ਕਤਲ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 13 ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਰਮਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਝਗੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸੇਖੋਂ ਕਰਮਿੱਤੀ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਰਟੀਕਲ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਤਲ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ ਲਵਲੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਇਸ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2012 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2011-12 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਲੇਕਿਨ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਜੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਵੈਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਸਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਤੇ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਫੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਜਵੈਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨਿੰਦਰ ਮਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਮਨਿੰਦਰ ਮਨੀ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਂ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂਆਂ ਮਾਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਔਰਈਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੱਟਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 2 ਕੋ-ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਮਨਿੰਦਰ ਮਨੀ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਬਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਹਾਵੜਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ
12 ਦਾ ਅੰਤ ਆਉਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਲਾਹੌਰੀਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਨੂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਵਲੀ ਬਾਬਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2013 ਤੋਂ 14 ਤੇ 15 ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2015 ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 21 ਜਨਵਰੀ 2015, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਫੋਰਚੂਨਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਗਰਾਉਂ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਰਜੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਚੂਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਢਾਬੇ ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਉੱਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜੈਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੀਟਾ ਦਿਓਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ 21 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਐਸੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਢਾਬਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਚੂਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 2 ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 29 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮਾ ਲਾਹੌਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਟਾ ਦਿਓਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਮੀ ਮਸ਼ਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕੋ-ਐਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਾਰਦਾਤ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਨੂ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਚੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੀ ਪੱਠਾ ਗੋਲ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਮਿੰਟ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ GT ਰੋਡ, ਤੁਰਦੀ ਹੋਏ ਰੋਡ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ। ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਵਲੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੌਤ ਫਰਵਰੀ 2010 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਲਾਹੌਰੀਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 2015 ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੋਲੀकांड ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਨੂ ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਲਵਲੀ ਬਾਬੇ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ
सख्ती की गई, पुछगिछ की गई, तो उसने पूरी कॉन्स्पिरेसी बहुत सौखी ही दसती। उस वालों दस्या गया ये जी अलग अलग गड्डियां का तैनात होना, यह भी दस्या जाता है भी दिल्ली तो भी कई गैंगस्टर ते कई गड्डियां होर मंगवाइया गई सन, क्योंकि पुलिस की गार्ड उत्ते हमला करना सी, पुलिस के एस्कॉर्ट उत्ते हमला करना सी। सो गैंगस्टरां नूं पूरा खदशा सी भी पूरा मुकाबला उत्ते हो सकता है। वो एक वक्री गल सी भी पुलिस वालों कोई भी जिहड़ा विरोध नहीं किया गया, तो सिर्फ सुक्खा कालवा नूं गोलियां मारियां गईयां ते बाकी किसी नूं हथ तक नहीं लाया गया। सो एक स्टैंड बाय दे उत्ते दस्या जाता है भी दिल्ली ते हरियाणा बेस्ड कई गैंगस्टर उस वक्त होर गड्डियां दे विच भी मौजूद सन, जो कि हवेली जिहड़ा रेस्टोरेंट है ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਧਰਪਕੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੋਨੂ ਬਾਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਕੀ ਗਾਉਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਗਾਉਂਡਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੰਮੀ ਮਛਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਪਕੜ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਕੀ ਗਾਉਂਡਰ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੇਖੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੰਮੀ ਮਛਾਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਲਾਹੌਰੀਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਕੀ ਗਾਉਂਡਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੇਖੋਂ, ਨੀਟਾ ਦਿਓਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਉਹ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਉਸ ਲੀਗ ਦੇ ਸਨ। ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਤੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ 2015 ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਵਿੱਕੀ ਗਾਉਂਡਰ ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਤਈਆ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੇਖੋਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਕੀ ਗਾਉਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਠੀਕ 3 ਸਾਲ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਕੀ ਗਾਉਂਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਲਾਹੌਰੀਆ ਜੋ ਕਿ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਵੀ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਭਗੌੜੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਾਣੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਕੀ ਗਾਉਂਡਰ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਪਸੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੂਨੀ ਅੰਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ, ਮੁੱਛ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖੂਨੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੂਨੀ ਅੰਤ ਹੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਕੀ ਗਾਉਂਡਰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕੁਇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ 8 ਲੋਕ ਸਣੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੇਖੋਂ, ਰੰਮੀ ਮਛਾਣਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਕੁਇਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖੋ ਕੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕੁਇਟ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर ਵਿੱਕੀ ਗਾਉਂਡਰ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਭਗੌੜਾ ਸੀਗਾ, 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਨਿਕਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਸਨ, ਫੋਰਨ ਮੇਡ ਵੈਪਨਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ 29 ਗੋਲੀਆਂ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਂ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਦਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ, ਜੋ ਰਿਟਰੀਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੀ ਐਸੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੱਡਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੱਲਾ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ ਹੈ, ਕਈ ਮਾਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਸ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਵੇਖ ਲਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ, ਕਮੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਹਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਾਇਆ? ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਨੁਆਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਬਥੇਰੇ ਐਸੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੱਥ ਦੇਖੋਗੇ, ਰਿਐਲਿਟੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੂਰਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜੇ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਡਾ ਨਕਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨਲਾਇਕੀ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਫਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਈਏ, ਮੀਡੀਆ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ 8-8 10-10 ਘੰਟੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਲਾ ਜਾਵੇ। ਐਵੇਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਨੋਮੀਨਨ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿੰਕੇਜਿਸ ਸਨ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਫਤੀਸ਼, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। DAV ਕਾਲਜ ਤੋਂ, SOPU ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸ ਜਾਂ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਅਗਲਾ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ।